આમ જોવા જઈએ ને તો અત્યારે જમાનો કહેવાય ને આઈટીનો કહેવાય, 21મી સદી જ્ઞાનની સદી કહેવાય, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીની, યાની કે કમ્પ્યુટર મોબાઈલ ટેકનોલોજીની. અને આ સમયની અંદર અગર જો આપણને કમ્પ્યુટર ના આવડે ને તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા જીવનમાં જે આગળ વધવું હોય ને ક્યાંક આપણને થોડી નાની એવી ઉણપ રહી જાય. અને જે લોકો ખરેખર સ્ટડી કરે છે, ભણે છે, અને એમના માટે તો બહુ જ જરૂરી છે કમ્પ્યુટર શીખવું. જો એ લોકો સર્ટિફિકેટની સાથે સાથે એમની પાસે જો સ્કિલ હશે, આવડત હશે, તો એમના લાઈફમાં બહુ જ જબરદસ્ત કામ આવશે. હું તમને નાની એક વાત કરું. જે રીતે કે કમ્પ્યુટર કોઈ બી શીખતું હોય ને વ્યક્તિ, તો જે રીતે માઉસ અને કીબોર્ડનો ઉપયોગ થાય ને, તો એ જ પ્રમાણે સૌથી પહેલાં કમ્પ્યુટરની અંદર ફાઇલનું મેનેજમેન્ટ કરવું હોય ને તો એના માટે ફોલ્ડર બનાવવું પડે. તો ફોલ્ડર કઈ રીતે બને ખ્યાલ છે તમને? જો તમે શીખેલા હશો તો તમને ખબર જ હશે, પણ જે લોકો શીખવાના છે અથવા શીખી રહ્યા છે તો ફોલ્ડર અથવા સબ ફોલ્ડર કઈ રીતે બને છે અને ફોલ્ડરની અંદર તમારું ફાઇલનું મેનેજમેન્ટ કરવું કેટલું જરૂરી છે, આનું નોલેજ તમને હોવું જરૂરી છે. તો આના માટે ફોલ્ડર કઈ રીતે બનાવવું કમ્પ્યુટરની અંદર, એના અંદર સબ ફોલ્ડર કઈ રીતે બનાવવું અને ડિલીટ કઈ રીતે કરવું, જો આવું તમે શીખવા માંગતા હોય ને તો આજનો વિડીયો તમારા માટે છે. આઈટી સેન્ટરનો એક વિડીયો હું તમારી સાથે શેર કરું છું, જે તમને હાઉ ટુ ક્રિએટ અ ફોલ્ડર આ શીખવામાં તમને બહુ જ મોટી મદદ કરશે. તો જોઈએ આપણે આ વિડીયો. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल्स। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे एंड पे कि हम लोग फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं हमारे सिस्टम में। ओके, ये हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट है कि हम लोग को अगर सिस्टम में अगर एक फोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपल है, हमारे यहाँ पे जो डेस्कटॉप है, हमें यहाँ पे अगर हमारा एक फोल्डर क्रिएट करना है तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप माउस लेके जाइए, माउस पे आप डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आप राइट क्लिक कर दीजिए माउस से। ओके, माउस से आप राइट क्लिक कीजिए और आप आ जाइए न्यू में। ओके, न्यू में आके आप यहाँ पे आपको फोल्डर का ये ऑप्शन दिखता रहेगा, आप ये फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप अपने फोल्डर का नाम दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ IT सेंटर। ओके, यहाँ पे मैंने अपना फोल्डर का नाम दे दिया है IT सेंटर और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंटर जो है हमारे कीबोर्ड पे मैं उसे मैं क्लिक कर दूंगा और देखिए हमारा जो फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया है। ओके, अगर उसे आपको मूव करना है तो आप माउस के मदद से माउस को आप लेफ्ट क्लिक कीजिए और छोड़िए मत, और उसको कहीं पे आपको जहां पे आपको लेके जाना है वहां पे लेके जाइए और फिर आप माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए। ओके, तो ये आपके एंड पे आपका ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब वैसा ही अगर मुझे कोई ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। तो हम लोग आ जाएंगे सबसे पहले दिस पीसी में। तो दिस पीसी में हम लोग कैसे जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे ये सर्च में से। ओके, अगर हमारे पास शॉर्टकट नहीं है, आप नए हो तो हमें यहाँ से हम लोग को सबसे पहले ढूंढना है कि दिस पीसी कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे सर्च में आके हम लोग यहाँ पे दिस पीसी हम लोग लिखेंगे और देखिए आपके एंड पे दिस पीसी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये जैसे ही आपको दिखता है माउस से आप लेफ्ट क्लिक कर दीजिए यहाँ पे और आपके एंड पे ये सी ड्राइव या ये जो भी फोल्डर्स है ये आपके एंड पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो डिवाइसेस एंड ड्राइव्स है उसके अंदर मेरा ये सी ड्राइव फोल्डर है। ओके, ये सी ड्राइव के अंदर मुझे जाना है। इसके अंदर जाने के लिए मैं ये सी ड्राइव पे मैं डबल क्लिक करूंगा, माउस से लेफ्ट क्लिक से मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, और जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ कि मेरे एंड पे ये मेरे सारे फाइल्स दिख जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे नया फोल्डर बनाना है तो सिंपल है, जैसे हम लोग ने डेस्कटॉप पे बनाया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा माउस से, न्यू में आ जाऊंगा और न्यू में यहाँ पे फोल्डर में क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पे फोल्डर का नाम मैं दे दूंगा अपना IT सेंटर या IT टेस्ट करके मैं अभी अपना नाम दे देता हूँ और एंटर में क्लिक कर देता हूँ और देखिए हमारे एंड पे ये फोल्डर बन चुका है। अगर ये मुझे फोल्डर ओपन करना है तो सिंपल है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए माउस से लेफ्ट क्लिक से और आपके एंड पे ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसके अंदर अभी कैसे और क्या अभी करने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। જોયું ને કેટલું સરળ છે? તો આ જ રીતે જેવું તમે ફોલ્ડર બનાવતા શીખ્યા ને તો આ રીતે કમ્પ્યુટરમાં ઘણું બધું તમે શીખી શકો છો. તો જો તમે આવી બધી વસ્તુ શીખવા માંગો છો તો અમારી આ ચેનલ છે એના ઉપર તો તમને મળતું જ રહેશે અપડેટ. અને જો તમે એવા કોઈ કમ્પ્યુટર કોર્સીસ શીખવા માંગો છો જેમાં શીખ્યા પછી તમને ક્યાંક નોકરી મળી જાય તો આવા અમારા બંને સેન્ટર ચાલે છે. ડીસાની અંદર IT સેન્ટર છે ચંદ્રલોક રોડ ઉપર અને પાલનપુરની અંદર બી નવા બસ સ્પોટમાં ચાલે જ છે. જો તમે શીખવા માંગતા હોય તો એના માટે અમારા તરફથી IT સેન્ટર દ્વારા સ્પેશિયલ શીખવા માટે કોર્સ શીખ્યા
માટે લોકોને સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ યાની કે સ્કોલરશિપ પણ આપવામાં આવે છે. એના માટે એક સરસ મજાની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ પણ આપે છે અને એની તૈયારી પણ કરવામાં આવે છે. જો તમે આવું બધું શીખવા માંગતા હો, કમ્પ્યુટર કોર્સીસ અને નોકરી મળે એવું બધું, તો બંને જગ્યાએ ઉપલબ્ધ છે. અને જો તમે ડીસા પાલનપુર બહારથી છો અને તમારે ઓનલાઈન જ શીખવું છે તો અમારા એવા ઘણા બધા કોર્સીસ છે. ડિજિટલ માર્કેટિંગ છે, ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ છે, વેબ ડિઝાઇનિંગ છે. તો આવા બધા કોર્સીસ જો તમે શીખવા માંગતા હોય તો ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ, જે ટેલી અને સીસીસી, આ બધા કહીએ છીએ. અને ફક્ત કોર્સ માટે નહીં, કોર્સ કર્યા પછી ક્યાંક નોકરી પર સેટ થવા માટે પણ અમે મદદ કરીએ છીએ. તો જોબ સપોર્ટ પણ તમને મળી જાય છે. જો આવું બધું તમે શીખવા માંગતા હોય તો નીચે હું તમને અમારા સેન્ટરનો નંબર બી આપી દઉં છું. તમે ત્યાં અમારી ટીમ સાથે એકવાર વાત કરો, તમારા કેરિયરની વાત કરો કે મારું આટલું એજ્યુકેશન છે, મને જોબ મળશે કે નહીં મળે, તો તમને પણ ફાયદો થશે. જો તમને આ વિડીયો સરસ લાગ્યો હોય, ગમ્યો હોય, તો જરૂર તમારા ફ્રેન્ડ અને સર્કલમાં શેર કરજો. અને તમે જો તમારો કોઈ પ્રશ્ન છે અને અમને કહેવા માંગો છો તો નીચે કોમેન્ટમાં અમને બતાવજો, જેથી કરીને નવો ટોપિક લઈને અમે તમારી સામે આવી શકીએ. તો મળીએ છીએ બીજા વિડીયોમાં આવા બીજી આઈટીની ઇન્ફોર્મેશન સાથે. થેન્ક યુ.